कि मोदी जी ने अपना इन्ना लंबा टर्म प्राइम मिनिस्ट्री का कर लिया जिन्ना नेहरू भी नहीं सी कर सकिया। हुण वो तो उन्होंने ही लैके छुनछुना बजा रहे थे कि देखो वधाइयां आ गई, ट्रंप दियां भी वधाइयां आ गई। तो उधर अमरीकन नेवी उन्होंने सेंट्रल कमांड फौज नेवी उन्होंने उपरों थली 3 ऑयल कैरिंग टैंकर फुंडे इंडिया दे। सो इंडिया ने जो ये 2 जहाज़ों के उत्ते हमला होया तो उस मारे भी गया उन्होंने। इंडिया ने बुधवार यानी पिछले कल US चार्ज डी अफेयर जैसन मीक्स नूं तलब किया। अजे उन्होंने तलब किया एंबेसडर और UN सिक्योरिटी कौंसल के लिखत की स्याही भी नहीं सी सुक्की कि उन्होंने एक होर तीसरे जहाज़ के उत्ते हमला कर दिता है। एक पासे इंडिया क्वाड च भी है कि जी तुसी चाइना के अगेंस्ट बुलवॉक बनाया हुआ है। इंडिया के नाल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी है, बधाइयां भी एक दूजे नूं दे रहे हैं और दूजे लेकिन निशाना या टारगेट इंडियन शिप बन रहे हैं भी ये चल की रहा। इस बदलती दुनिया विच तुसी पीछे ना रह जाओ। हर घटना जो तुहाडी जिंदगी ते असर पा रही है असीं उस बारे दवांगे तुहानूं सटीक ते सही जानकारी। तुहाडा अपना हक सच दी आवाज़ TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ TV84 ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम स्टोरीज। गलबात करन जा रहे हैं कि अमरीका ईरान जंग विच हर पल कुछ ना कुछ बदलता रहता है। प्रेजिडेंट ट्रंप कदे बहुत आनंद जिस तरह के आसमान होंदे हन अते कुछ बहुत गुस्से विच। पर्शियन गल्फ विच अमरीकन नेवी वालों उपरों थली भरदे 3 तेल ढोण वाले जहाज़ां ते हमले किए गए हैं जिस विच जानी नुकसान भी होया है। रोस वजू भारत ने अमरीका के अंबैसडर नूं तलब भी किया है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो 28 फरवरी नूं शुरू होया ईरान क्राइसिस जिन्हों पर्शियन गल्फ वॉर भी कहा जा रहा है। ये मल्टीपल नेशनस इनवॉल्व ने क्योंकि ईरान जदों जवाबी कार्रवाई करता है पिछले दिनों भी उसने वो दूसरे मुल्क भी जॉर्डन भी ओमान भी कुवैत भी ईवन कतर भी उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ भी अपने निशाने ते लैंदा है। हालांकि किसी ना किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत सऊदी अरेबिया ਨੂੰ हाल ਦੀ घड़ी ਜਿਹੜਾ वो बख्शिया होया, लेकिन इस कोई शक नहीं है कि इस गल ਦੀ भी इंतज़ार है दुनिया च क्योंकि ऑलरेडी US कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਹੁਣ हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स ਦੇ ਵਿੱਚ मेजोरिटी 18-19 रिपब्लिकन कांग्रेसमैन भी जड़े ने डेमोक्रेट खाने दे नाल आके जुड़े ने कि ईरान वॉर नूं बंद किया जाए और इसके बंद होने दियां संभावनावां भी ने। प्रेजिडेंट ट्रंप क्योंकि जड़ा फॉरेन पॉलिसी नूं लैके जड़ा ईवन इस मुद्दे दे उत्ते मार्को रूबियो ਜਾਂ दूसरिਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਹੈ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਬੈਰਲ ਕੋਈ 6% ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇੜੇ ਬਸ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ सबक सिखावांगे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਗ ਆਈਲੈਂਡ ਵੀ ਖੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਲ और दूसरे ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲਾ ਅਪਾਚੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ जवाब दे विच जवाबी हमले होए। फिर प्रेजिडेंट ट्रंप का कल तक बड़ा सख्त इस दे उत्ते रवैया सी ते हुण भी जदों ईवन स्टूडियो च आके बैठ के भी मेरा पहला हुंदा भी इस तो पहला कि जिहड़ियां खबरां दे उत्ते असीं चर्चा करनी है उस तो देख लीए भी लेटेस्ट प्रेजिडेंट ट्रंप ने की किया और हुण भी हालां शाम तक तो यही चल रहा सी भी स्ट्राइक होएगा ईरान दे उत्ते। ईरान ने भी अगों कहा सी कि भी
ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਸੇਜ਼ ਡੀਲ ਟੂ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਵਾਰ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਆਫਟਰ ਕਾਲਿੰਗ ਆਫ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਖਤ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਲੈਂਡ ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਜਸਟ ਮੇਡ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਵਾਰ ਵਿਦ ਈਰਾਨ। ਅਸੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਫ ਐਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਰ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ਡ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ 47 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੁੱਛ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮਿਊਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਉਹ ਖੁਰੜੀ ਪੈ ਗਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਡਿਫੀਟ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੋਗੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਪੂ ਦੇ 3 ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸਾਇਆ, ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੀ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੋਰ ਹੋਪਫੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਹੈਵ ਏ ਡੀਲ ਦੈਟ ਈਰਾਨ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਹੈਵ ਏ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਬੈਬਲੀ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਸਾਈਨਡ ਮੇ ਬੀ ਇਨ ਯੂਰਪ once the documents are finalized and it should be done pretty quickly ਔਰ pretty final shape ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਰਜ਼ਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹਿਕਅਪਸ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਫ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਤ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਚਪੇੜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ 20-21 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਆਪਣੇ MP ਔਰ NDA ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਰਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ 52 ਤੱਕ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲੀਡ ਕੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਵਧਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਭਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ
ਉਹਨੂੰ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈਵ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਲਵ ਫॉर ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੱਝਾਂ ਹੈ ਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਔਰ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਔਰ ਰੇਸਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਛੁਣਛੁਣਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਧਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਫੌਜ ਨੇਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੀ 3 ਆਇਲ ਕੈਰਿੰਗ ਟੈਂਕਰ ਫੁੰਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਫ ਆਫ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ, ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 28 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ 3 ਗਾਇਬ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਸੁਖੂ, ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਇਧਰ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਯੰਗ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੰਡਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ, ਸਰਜੀਓ ਗੌਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜਡ ਅਫੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਸਮਨਸ US ਚਾਰਜਡ ਅਫੇਅਰਸ ਓਵਰ ਅਟੈਕ ਔਨ ਟੈਂਕਰ ਆਫ ओमान कोस्ट कि भाई इंडिया ने बुधवार यानी पिछले कल US चार्जड अफेयर जैसन मीक्स ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया ओवर ए US अटैक ऑन ए कमर्शियल टैंकर विद 24 इंडियन क्रू मैंबर्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ कि ਜਿਹਦੇ 'ਚ 24 ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3 ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 24 'ਚੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਓਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਚਾਏ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਂਡ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਮਸਟ ਐਂਡ and free and unimpeded navigation through the international waterways should be restored at the earliest. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਰਮਲੀ ਅਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਅਟੈਕਸ ਔਨ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਇੰਡੀਆ ਟੈਲਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਐਮਿਡ ਔਨਗੋਇੰਗ ਇਰਾਨ ਕਨਫਲਿਕਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਥਿਰਨਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਫਰਮਲੀ ਅਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਅਟੈਕਸ ਔਨ merchant shopping as many of the nationals are prominent in its global workforce. So ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਔਰ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਲਿਖਤ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਸਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ US Navy attacked 3 merchant vessels with Indian seafarers in Gulf region, issue taken up with US। ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੇਵੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਆਵਰਸ ਆਫਟਰ ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ US hits another vessel carrying Indians। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤਲਬ ਸਾਡੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਡੇ ਆਫਟਰ 3 Indian sailors were killed in a US strike on a merchant vessel off coast of Oman. American military on Thursday struck another commercial oil tanker MT Jalveer carrying 20 Indian crew members in the same area। ਉਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 20 ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 20 ਦੇ 20 ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ 3rd ਅਟੈਕ ਇਨ ਏ ਵੀਕ ਬਾਈ US ਔਨ ਮਰਚੈਂਟ ਵੈਸਲਸ ਦੈਟ ਹੈਡ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਫੇਅਰਰਸ ਅਬਾਊਟ। ਔਰ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਅਟੈਕ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੌਰਨ ਟਰੰਪ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਸ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਓਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਬਲੌਕੇਡ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਕੁਆਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੁਲਵਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ, ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਲੇਕਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਿਪ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੌਖਾ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।